Hi friends, today we will discuss about biochemical oxygen demand in detail, and in this topic the following topics are discussed: what is organic matter, classification of organic matter, how this organic matter get into water, then that water becomes wastewater, sources of organic matter, how microorganisms utilize this organic matter, why BOD determined in domestic wastewater, relation between BOD and COD, suppose organic matter not treated in domestic wastewater, what is the effect of domestic wastewater on water bodies, how to find out performance of domestic wastewater treatment plant, finally solve some typical BOD related problems. These are the topics I would like to cover in this lecture. Okay, coming to the organic matter, of course we have discussed in previous video domestic wastewater treatment. There, of course, however, I will cover once again. Organic matter exists in two forms: biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable organic matter includes substances like starches, fats, proteins, alcohols, acids and esters. Non-biodegradable organic matter includes materials such as plastics, pesticides, surfactants and phenols. Organic matter in wastewater is largely introduced by human activities in residential, commercial and institutes. Sewage or domestic wastewater typically contains significant amount of biodegradable organic matter, because in residential we got so many activities, cooking, rice and curries and detergents and lavatories, human sit. These are the sources of organic matter contributing in the getting to the water. That water becomes wastewater. This biodegradable organic matter serves as a food source for microorganisms. Hence, the term comes biodegradable organic matter. Microorganisms are used in the biological treatment of wastewater to break down organic matter. During this process, microorganisms consume dissolved oxygen, which is maintained at sufficient levels through aeration. The consumption of DO is directly proportional to the consumption of organic matter, means that the amount of organic matter consumed equals the amount of DO by the microorganisms, which means here the microorganisms, the biodegradable organic matter is food source of the microorganisms, and at the same time assumption that the microorganisms, whatever quantity of organic matter consumed, the same quantity of dissolved oxygen is also consumed. That is the meaning of that. Why this BOD test important? The BOD test is conducted on wastewater samples, both at the inlet and outlet of a treatment unit. The difference between these two measurements shows the amount of organic matter consumed by microorganisms, which reflects the performance of the treatment unit. So the BOD test is most important to find out the performance of the treatment unit, particularly biological treatment unit, the outlet, inlet, to find out the DO and find out the DO at outlet. So the difference is nothing but the consumption of the organic matter by the microorganisms. BOD test measures only DO. Based on the DO consumption, the amount of consumed organic matter can be estimated. In the laboratory,
The test involves measuring the DO before placing the sample in the BOD incubator, and again at the end of the 5th day, the difference in BOD DO represents the amount of organic matter consumed during that 5 days. However, waiting for 5 days to assess the treatment plant performance can be problematic if the plant is not functioning well. To avoid delays, the chemical oxygen demand test is used. This test takes about 3 hours and can measure total organic matter, which means total organic matter is biodegradable organic matter plus non-biodegradable organic matter. There is a correlation between COD and BOD. COD by BOD ratio equal to 1.7, allowing for an estimation of BOD in 3 hours within acceptable limits. This enables quicker assessment of plant performance and timely corrective action if needed. Here, BOD test takes 5 days. Suppose if you want to wait for 5 days, meanwhile the treatment plant is not in good condition, within 5 days it may be seriously affected. So therefore we cannot wait 5 days. So therefore the COD test is playing a significant role. Chemical oxygen demand. In COD test we can find out the total organic matter. Only in BOD test we can find out only biodegradable organic matter, whereas in COD we can find out total organic matter, but there is a correlation was established, that is COD by BOD ratio approximately 1.7. From that relation we can find out within 3 hours we can find out the COD. So therefore if you know the COD, we can by using this correlation value we can find out the BOD approximately within the acceptable limits, so that we can take the quick action regarding that plant performance. If need any repair or something, we can do it within the right time. Okay friends, ఓవరాల్ గా అసలు ఈ BOD ఏంటి, అసలు ఈ BOD టెస్ట్ ఏంటి, BOD ఎందుకు చేయాలి, అసలు ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఎట్లా ఎన్ని రకాల క్లాసిఫై చేయొచ్చు, ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అసలు వాటర్లోకి ఎలా వస్తుంది, సోర్సెస్ ఏంటి, రావడం వల్ల ఈ వాటర్ అనేది వేస్ట్ వాటర్ అయిపోతుంది, ది సోర్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏంటి, ది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, BOD అసలు ఎందుకు కనుక్కోవాలి ఇది వేస్ట్ వాటర్లో, CODకి అసలు BODకి రిలేషన్ ఏంటి, అసలు ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మనం ట్రీట్ చేయకుండా ఆ రా వేస్ట్ వాటర్ని కనుక నువ్వు ఏదైనా వాటర్ బాడీలోకి మనం కనుక డిశ్చార్జ్ చేస్తే దాని యొక్క బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దెన్ ది ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము ఈ BOD యూజ్ చేసి, అండ్ దీని తర్వాత సమ్ టిపికల్ BOD ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాము. ఈ టాపిక్స్ ఇందులో నేను ఇప్పటివరకు ఇంగ్లీష్లో కవర్ చేశాను, నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను. ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది మనకి 2 రకాలు, 2 టైప్స్. ఒకటి బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే, బయో అంటే ఏంటి, ప్రాణం ఉన్నాయి అంటే, ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే ప్రాణం ఉన్నాయి ఏంటి, ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఇది బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది ఫుడ్ సోర్స్ కాబట్టి దాన్ని అక్కడ మనం ఈ అఫ్కోర్స్ మనకి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి కెమికల్ ఉంది, కెమికల్ ఉంది, బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. కాదు ఫిజికల్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్కి మనం పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయము. ఎప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వేస్ట్ వాటర్ ఈజ్ ఫీజిబుల్ టు ట్రీట్ బై బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్. కెమికల్ ఫిజికల్ అంటే అది ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ మళ్ళీ స్లడ్జ్ వస్తుంది, అది ట్రీట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఆ స్లడ్జ్ వస్తుంది, అది దాన్ని మనం ఇట్ ఈస్ ఫ్రెండ్లీ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, దాన్ని ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇంట్లో ఇవి ఏంటి అంటే ప్లాస్టిక్స్ కానీ ప్యాడ్స్ కానీ, ప్రోటీన్స్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ, యాసిడ్స్ కానీ, ఈస్టర్స్ కానీ, షుగర్ కానీ, స్టార్చెస్ కానీ, ఇవన్నీ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్కి ఎగ్జాంపుల్. నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్ కానీ, సర్ఫెక్టెంట్స్ కానీ, ఫినాల్స్ కానీ, ఇవన్నీ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్.
ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏ విధంగా ఈ వాటర్లోకి వస్తుంది అంటే సోర్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ వచ్చే సోర్స్ కోర్స్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, బట్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్, ఇన్స్టిట్యూట్స్, కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడైతే జరుగుతాయో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఈ చోట నీకు ఎక్కువగా మనం రెసిడెన్షియల్ అంటే ఏంటి, రెసిడెన్షియల్ ఏంటంటే ఇక్కడ వంట చేసుకోవడం, రైస్ వండుకోవడం, కూరలు వండుకోవడం కానీ, బాత్రూమ్ యాక్టివిటీస్ కానీ వీటిలన్నిటి ద్వారా మనం ఎక్కువ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్రూట్స్ అనండి, వెజిటబుల్స్ అనండి, రైస్ అనండి, బాత్రూంలో హ్యూమన్ సిట్ అనండి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బయటకు ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. కాబట్టి ఈ వేస్ట్ వాటర్ మనము బయలాజికల్గా ట్రీట్ చేయడం అనేది ఫీజిబుల్. అందుకని సహజంగా ఈ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ కానీ ఆర్ సీవేజ్ కానీ మనము బయలాజికల్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇందులో బయలాజికల్ ట్రీట్ చేయడం అని ఏంటి, అది మైక్రో ఆర్గానిక్స్ ఫుడ్ సోర్స్. అది బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అని మైక్రో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సోర్స్. మనకి ఎట్టా ఫుడ్, రైస్ ఇట్లా అది ఫుడ్ సోర్స్. ఆటోమేటిక్గా మైక్రో ఆర్గానిక్స్ కనుక అవి కనుక తీసుకొచ్చి పెట్టామనుకోండి ప్లాంట్లో, ఆటోమేటిక్గా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అవి తినేస్తాయి. తిన్నప్పుడు ఏంటి, ఆ వాటర్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రీట్మెంట్ కదా. ఆ విధంగా మనము ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని వాటర్లో నుంచి మనము రిమూవ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ వర్డ్, కానీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది యాక్సెప్టబుల్ కాంపౌండ్స్ ఏరోబిక్ ప్రాసెస్లో మైక్రో ఆర్గానిక్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఈ విధంగా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. కాకపోతే ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, వాటర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటాం. వాటర్లో ఉండే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్కి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఈ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ బయటకు ఆర్గానిక్ రిలేషన్ ఏంటంటే, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అజంప్షన్ ఏంటి, ఎంతైతే నీకు బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ తింటాయో అంతే క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, వాటర్డ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. కాబట్టి మనము ఈ బిఓడి టెస్ట్ అనేది అంతే కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఆ వాటర్లోకి మనం ఆక్సిజన్ ఏం చేయాలంటే సప్లై చేస్తూ ఉండాలి. బై మెకానికల్ ఏరియా సప్లై మనం సెటప్ చేసుకుని దానికి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, ఎనఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి. నువ్వు డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఈవెన్ అక్కడ ఎనఫ్ కావాల్సినంత బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ను కూడా మైక్రో కన్జ్యూమ్ చేయవు. కాబట్టి నువ్వు ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉండాలి, బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉండాలి, దానికి ప్రపోర్షనేట్గా డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తే అప్పుడే మైక్రో ఆర్గానిక్స్ వాటిని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి, తింటాయి అన్నమాట. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటంటే, మైక్రో ఆర్గానిక్స్ ది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ది ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ తింటాయో అంతే క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. ఇది రిలేషన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. తర్వాత ఇక్కడ ఈ బిఓడి యొక్క టెస్ట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్, ఎందుకు బిఓడి టెస్ట్ అంటే, ఈ బిఓడి టెస్ట్లో నువ్వు కండక్ట్ చేసి ఎంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని కన్జ్యూమ్ అయింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కన్జ్యూమ్ అంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయం, కానీ బిఓడి టెస్ట్ ఉపయోగించి నువ్వు శాంపుల్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ శాంపుల్లో ఇనీషియల్గా ఎంత డిఓ ఉందో, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్, ఎందుకు డిఓ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అని చెప్పాను కాబట్టి డిఓ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు. తర్వాత ఆ బాటిల్ని బిఓడి బాటిల్ దట్ కెపాసిటీ 300 ml, దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని డైల్యూట్ చేస్తాం. 3 ml 5 ml శాంపుల్ తెచ్చి దాన్ని డైల్యూట్ చేసి అందులో పెట్టేసినాక 20 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టేస్తాం, బిఓడి ఇంక్యుబేటర్లో. తర్వాత 5 days తర్వాత వచ్చి దాన్ని బయటికి తీసి మళ్ళీ డిఓ కనుక్కుంటాం. ఆ డిఫరెన్స్ ఉండే డిఓ ఇనీషియల్కి ఇప్పటికి ఉన్న డిఓ, ఆ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే దట్ మచ్ ఆఫ్ డిఓ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్, దట్ మీన్స్ దట్ మచ్ ఆఫ్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ది మైక్రో ఆర్గానిజం. ఆ విధంగా మనము ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అయింది అనేది కనుక్కోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ బిఓడిలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నువ్వు 5 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. 5 రోజులు వెయిట్ చేస్తే కూడా నీకు 60% 70% ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. 5 రోజులు వెయిట్ చేయాలంటే నువ్వు ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఆల్రెడీ అన్ఫార్చునేట్లీ దాని కండిషన్ బాగాలేదు, నువ్వు 5 రోజులు వెయిట్ చేయాలంటే 5 రోజులు ఇంకా డ్యామేజ్ అయిందంటే ప్రమాదం కదా. కాబట్టి మనము దీనికి బదులుగా సిఓడి టెస్ట్ ఉంది, కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. ఈ సిఓడి టెస్ట్ కనుక కండక్ట్ చేస్తే ఈ సిఓడి టెస్ట్లో ఏం కనుక్కోవచ్చు అంటే, మనం టోటల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కనుక్కోవచ్చు. టోటల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ది బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. కాకపోతే నువ్వు టోటల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కనుక్కోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే సిఓడికి బిఓడికి ఒక రిలేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సిఓడి బై బిఓడి రేషియో ఎంత ఉంటుంది అంటే 1.7 ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రిలేషన్ ఉపయోగించుకుని మనము సిఓడి టెస్ట్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, నీకు వితిన్ 3 hours ఆ టెస్ట్ మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు, చేసి నువ్వు ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లో కనుక్కోవచ్చు. ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కనుక్కుంటే ఈ రిలేషన్ ఉపయోగించి మనం అప్రాక్సిమేట్గా బిఓడి ఎంత ఉందనేది మనం కనుక్కోవచ్చు. బిఓడి ఎంత కనుక్కుంటే ఇమీడియట్గా ఆ బిఓడి వచ్చిన దాని మీద పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మనము ఇమీడియట్గా వెంటనే
ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి కావాల్సిన రెమెడియల్ స్టెప్స్ మనము తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఈ బిఓడి అంటే ఏంటి, ఇదంతా దీని గురించి ఇది తెలుగులో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, నువ్వు కనుక ట్రీట్ చేయకుండా వేస్ట్ వాటర్ని కనుక నువ్వు కనుక రివర్స్లో కనుక వదిలేస్తే ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మైక్రాన్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాయి. కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు వాటర్లో వదిలేసినప్పుడు ఆ వాటర్లో ఆక్వాటిక్ లైఫ్ ఫామ్, అక్కడ చేపలు ఇంకా జలరాశులు ఉంటాయి. ఈ చేపలు కూడా డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుని బతుకుతాయి. అవి నువ్వు చేపను బయటికి తెచ్చేసి చనిపోతుంది. కాబట్టి ఈ వేస్ట్ అంతా అందులో పడేస్తే ఈ మైక్రాన్స్ అందులో ఉన్న డిజోన్ కన్జ్యూమ్ చేసి ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి రివర్లో. తగ్గిపోవడం అండ్ నీకు ఎండోబిక్ కండిషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతాయి. డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అయిపోయింది అంటే ఎండోబిక్ కండిషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చేప నీకు 4 mg/L కంటే తక్కువ డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ చేప కానీ సమ్ అక్వాటిక్ లైఫ్ ఫామ్ ది కెనాట్ సర్వైవ్. అదే కాకుండా అది పొల్యూట్ అయిపోయి అది కంటామినేట్ అవుద్ది ఆ జోన్ వాటర్. అది జోన్ కంటామినేట్ అయిన వల్ల దాన్ని చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. అది ట్రీట్మెంట్ అది కానీ యూజ్ చేసుకోవడానికి కానీ మనం రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ యూజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకా దానికి యూజ్ చేయడానికి పనికిరాదు. ఒకళ్ళు వాడితే కనుక ఎఫెక్ట్ అవుతారు, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అందుకని మనము డెఫినెట్గా ఈ బిఓడి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని నువ్వు ట్రీట్ చేసిన తర్వాతే నువ్వు దాన్ని రివర్స్లోకి నువ్వు వదిలేయాలి. సో దట్ అప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఆ రివర్ హెల్దీగా ఉంటుంది, ఆ రివర్లో ఉన్న ఆక్వాటిక్ లైఫ్ ఫామ్ ఎఫెక్ట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బిఓడి యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఇది ఎందుకు చేయాలా, ఏం చేయాలి, ఇదంతా అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ బిఓడి మీద మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం.